of E alpha nuclei is always greater than the population of E beta nuclei. ज्यावेळेस आपण मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करतो न्यूक्लियाला, बिफोर अप्लाइंग मॅग्नेटिक फील्ड दे आर रँडमली ओरिएंटेड. आफ्टर अप्लाइंग मॅग्नेटिक फील्ड some nuclei become parallel to magnetic field, some nuclei become anti-parallel. The population of nuclei which is parallel to magnetic field are always greater than the population of nuclei which is anti-parallel. Okay, म्हणजे E alpha न्यूक्लियाय अल्फा लेवल मध्ये न्यूक्लियाय हे नेहमी बीटा लेवल पेक्षा जास्त असतील. ओके, then when we apply electromagnetic radiation to such a sample, then there is absorption of radiation energy or absorption of radiation takes place, and some of the nuclei transfer from E alpha to E beta. Okay, by absorbing the radiation which is the radiation absorbed having energy similar to energy gap between these two levels. Okay, those radiation only absorb and we get signal, we call it as a NMR signal. Okay, so this is the quantum approach. Okay, in this quantum approach we have seen all these. This is the most important point, that delta E is proportional to frequency and H naught, that is the magnetic field, external magnetic field applied. Okay, so delta E काय होत जातो, हा याला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. म्हणजे आपण एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड वाढवली at 1.41 टेस्ला 60 मेगाहर्ट्झ इन्स्ट्रुमेंट जर असेल तर त्याच्यासाठी एनर्जी गॅप कमी असेल. हा आणखी वाढत जाईल खाली, जस जसं आपण फ्रिक्वेन्सी वाढवत जाऊ तस तसं एनर्जी गॅप काय होत जाईल, वाढत जाईल विथ इन्क्रीजिंग एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. सो हा जर एनर्जी गॅप आपण कम्पेअर केला बिफोर अप्लाइंग मॅग्नेटिक फील्ड, इट इज अ झिरो. एनर्जी गॅप हा झिरो होता, पण मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केल्यानंतर हा एनर्जी गॅप काय होत जातो, वाढत जातो. जशी स्ट्रेंथ ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड वाढेल तस तसा हा एनर्जी गॅप सुद्धा वाढत जातो. ई अल्फा आणि बीटा लेवल मधला एनर्जी गॅप वाढत जातो. अँड दॅट्स वाय when we use higher frequency instrument we get clear cut separation of peak. Okay, or intensity of the peak increases. So up to this we have seen in a last lecture हे प्रिन्सिपल आपण पाहिलं होतं पहा. नाउ there is one more point, relaxation point. Relaxation म्हणजे काय, हे जे न्यूक्लियाय आहे ई अल्फा लेवल मधून ई बीटा लेवल मध्ये गेलेले, ते काही वेळानंतर पुन्हा ई बीटा मधून ई अल्फा लेवल मध्ये येतात विथ इमिशन ऑफ लाईट. ओके, that is called as relaxation. That is the returning of nuclei from beta level to alpha level by releasing its excess energy, called as relaxation of nuclei. ओके, जसं आपण एक्साइटेड स्टेट मधून ग्राउंड स्टेट मध्ये म्हणतो तसंच हे ई बीटा लेवल मधून पुन्हा ई अल्फा लेवल मध्ये येतात. ओके, विथ इमिशन ऑफ लाईट. दिस इज कॉल्ड एज रिलॅक्सेशन. ओके, आपण हा पॉइंट काय एवढा डिटेल मध्ये पाहण्याची आवश्यकता नाही. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हॉट, पॉप्युलेशन ऑफ न्यूक्लियाय. आता ही जी न्यूक्लियाय एनएमआर सिग्नल कशावरती डिपेंड आहे, आता द पॉप्युलेशन ऑफ न्यूक्लियाय बिटवीन टू लेवल, ई अल्फा लेवल अँड ई बीटा लेवल. So the NMR signal depends upon this population difference between E alpha and E beta. Therefore, this equation is important, Boltzmann equation, which gives the population between two levels, alpha level and beta level. So the number of nuclei at nuclear energy level under given condition called as population of nuclei. त्यांना आपण काय म्हणतो, पॉप्युलेशन ऑफ न्यूक्लियाय म्हणतो. अल्फा लेवल मध्ये किती आहे, the number of atom or nuclei, number of nuclei in alpha level, it is indicated by n alpha. Number of nuclei in beta level indicated by n beta. So by Boltzmann equation we can calculate this population difference or population ratio. So n alpha upon n beta is equal to e raised to delta E upon kt. By using this equation we can calculate the n alpha upon n beta. ओके, और आपण जर हे रिव्हर्स घेतलं तर n बीटा आपण n अल्फा लिहिलं तर काय होईल, e रेस टू मायनस येईल पहा फक्त, e रेस टू मायनस डेल्टा E अपॉन kt. So by using this Boltzmann equation we can calculate the number of nuclei in beta level and alpha level. So if we see the meaning of each term in this equation, we know that n beta is the number of nuclei in beta level, E alpha is the number of nuclei in alpha level,
Okay, then delta E is nothing but the energy gap between E alpha and E beta. Delta E काय आहे? It is the energy gap between alpha level and beta level. K is nothing but the Boltzmann constant. Okay, and T is nothing but temperature. So this new population of nuclei depends upon these three factors: energy gap, Boltzmann constant, and temperature. So this delta E आपल्याला आता माहिती आहे, हा delta E कशावरती डिपेंड आहे? This delta E depends upon external magnetic field. जो एनर्जी गॅप आहे E alpha आणि E beta level मधला, that energy gap depends upon external magnetic field, since the equation of energy is like this: rho h naught, capital H naught h upon 2 pi. Okay, so and this Boltzmann constant K, हा जो K आहे, K ची व्हॅल्यू काय असते नेहमी? The Boltzmann constant is nothing but gas constant upon Avogadro's number, that is R upon N naught. Avogadro's number किती आहे? What is the value of Avogadro's number? 6.022 into 10 raised to 23. 6.023 into 10 raised to 23. That is the value of Avogadro's number. So gas constant divided by Avogadro's number, we get Boltzmann constant. Okay, K. So by using these terms, we can calculate the energy, number of nuclei in beta level and number of nuclei in alpha level. This is important for NMR signal. कारण आपल्याला माहिती आहे, नंबर ऑफ न्यूक्लियाय इन बीटा लेवल आणि अल्फा लेवल, हे जेवढा ह्या दोन संख्यांमध्ये जेवढा फरक असेल, जेवढा जास्त डिफरन्स असेल, तेवढं त्या सिग्नलची इंटेन्सिटी काही जास्त मिळेल. बरोबर? So here if we see example, आपण हे कसं ते एक्झाम्पलने समजावून घेऊयात. At 17 degrees Celsius, the standard relationship or standard number of nuclei at E alpha and E beta किती आहे प्रत्येक मॅग्नेटिक फील्डला, आपण ते पाहूयात. At 17 degrees Celsius. So at 17 degrees Celsius, if we consider instrument having frequency 100 megahertz instrument, 100 megahertz, okay, and H naught magnetic field applied is 2.35 Tesla. So at this magnetic field 100 megahertz instrument, if we see the number of nuclei in E alpha and E beta, तर ह्या नंबर ऑफ न्यूक्लियाय जे आहे E alpha लेवलचे, म्हणजे एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डला पॅरलल असलेले न्यूक्लियाय, आणि E beta लेवल म्हणजे एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डला अपोजिटली डायरेक्शन असलेले न्यूक्लियाय, तर यांची संख्या किती आहे? समजा ही ई बीटा लेवल मध्ये किती न्यूक्लियाय आहेत? ई बीटा लेवल मध्ये व्हॉट इज दिस व्हॅल्यू? 10 लाख. किती आहे? 10 लाख आहे का? किती? 1 2 3, यस 10 लाख. आणि हे किती आहे? 10 लाख 17. म्हणजे 17 न्यूक्लियाय ई अल्फा लेवलला जास्त आहे. आणि त्यामुळे ज्यावेळेस आपण रेडिएशन पास करतो, हे जे 17 न्यूक्लियाय आहे, यातले काही न्यूक्लियाय काय होतात? ई बीटा लेवलला जातात, आणि आपल्याला काय मिळतो? NMR सिग्नल. So the intensity of NMR signal, it depends upon the population difference between E alpha and E beta level. हेच जर आपण फ्रिक्वेन्सी वाढवली, 100 मेगाहर्ट्ज ऐवजी 200 मेगाहर्ट्जचा इन्स्ट्रुमेंट घेतला, मॅग्नेटिक फील्ड वाढवली, तर पाहूयात आपण काय होतो, पॉप्युलेशन डिफरन्स मध्ये कसा फरक पडतो. If we take instrument 200 megahertz and external magnetic field applies 4.70 Tesla, then this population difference increases. See here, at E alpha level 10 lakh 17 nuclei and E beta level 10 lakh nuclei. इथं काय होईल? E alpha level ला 10 lakh 57 nuclei आणि E beta level ला 10 lakh nuclei. म्हणजे जर आपण मॅग्नेटिक फील्ड वाढवली, तर काय होतं? नंबर ऑफ न्यूक्लियाय इन ई अल्फा लेवल इन्क्रीजेस. म्हणजे ह्या दोन्ही लेवल मधला पॉप्युलेशन डिफरन्स जो आहे तो काय होतो? वाढतो. इथं किती न्यूक्लियाय एक्स्ट्रा आहे ई अल्फा लेवलला? 57. तुम्ही जर पाहिले तर सिग्नल थोडा वीक होता, आता सिग्नलची इंटेन्सिटी काय होईल? वाढेल, कारण जास्त न्यूक्लियाय रेडिएशन ऍब्सॉर्ब करतील ना ई अल्फा मधून ई बीटा मध्ये जाण्यासाठी. लक्षात येत आहे का? इथं नंबर ऑफ न्यूक्लियाय काय झाले? वाढले.
त्यामुळे रेडिएशन ऍब्सॉर्बन्स सुद्धा वाढेल आणि ऍब्सॉर्बन्स वाढला पीकची इंटेन्सिटी सुद्धा काय होते वाढते. हा जो सिग्नल आहे त्याची इंटेन्सिटी सुद्धा काय होईल वाढेल. आधी अगोदर छोटासा सिग्नल मिळाला होता, आता थोडी इंटेन्सिटी वाढली, आपण आणखी फ्रिक्वेन्सी वाढवली. ओके, आणखी मॅग्नेटिक फील्ड वाढवली. न्यूक्लिआय नंबर ऑफ न्यूक्लिआय जो आहे ई अल्फा लेवल मध्ये हा जो डिफरन्स आहे नंबर ऑफ न्यूक्लिआयचा तो आणखी वाढेल. इथं 85 न्यूक्लिआय एक्सेस झाले आणि मग 85 न्यूक्लिआय एक्सेस असल्यामुळे इथं सिग्नल इंटेन्सिटी सुद्धा काय होईल आणखी वाढेल. The intensity of signal is more. So as we increase the external magnetic field, number of nuclei, the difference in number of nuclei between E alpha and E beta level increases, and that's why intensity of signal increases. So we know that the difference in population. So इथं आता population म्हणण्याऐवजी काय म्हणता येईल इथं population difference. हा so difference in population, हा पॉप्युलेशन डिफरन्स कशाला प्रोपोर्शनल आहे. डिफरन्स इन पॉप्युलेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड अँड फ्रिक्वेन्सी. ओके, फ्रिक्वेन्सी ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट. सो द डिफरन्स इन पॉप्युलेशन बिटवीन ई अल्फा अँड ई बीटा लेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट, अँड देअरफॉर ॲज वी used higher magnetic frequency frequency instrument, or as we apply external magnetic field, strength of external magnetic field increases, here the intensity of signal increases and we get clear cut NMR signal. ओके, एकदम छान NMR सिग्नल मिळतील जसं आपण हे करूयात इन्स्ट्रुमेंटची फ्रिक्वेन्सी वाढवूयात. सो टू गेट द गुड NMR स्पेक्ट्रम one should refer high frequency instrument and high external magnetic field instrument. ओके, आणि त्यामुळे तुम्ही जर NMR इन्स्ट्रुमेंट पाहिला असेल किंवा स्पेक्ट्रा पाहिला असेल कोणताही कुठेही पहा, त्या NMR स्पेक्ट्रा जिथं रेकॉर्ड केलेला असतो त्याच्या साईडनं इन्स्ट्रुमेंट लिहिलेलं असतं पहा. 100 मेगाहर्ट्ज, 200 मेगाहर्ट्ज, ओके, 400 मेगाहर्ट्ज, 500 मेगाहर्ट्ज, सगळ्यात हायेस्ट आतापर्यंत 500 मेगाहर्ट्ज इन्स्ट्रुमेंट वरती आपण NMR स्पेक्ट्रा रेकॉर्ड करतो. ओके, म्हणजे आपण जर कॉमनली यूज स्पेक्ट्रम पाहिला तर 500 मेगाहर्ट्जचा आहे की ज्यामध्ये क्लिअर कट पीक सेपरेशन मिळतं. आपण जर 100 मेगाहर्ट्ज इन्स्ट्रुमेंट घेतला तर इंटेन्सिटी थोडी वीक असते. जे वीक सिग्नल असतात ते कधी कधी डिसॅपियर होतात, बरोबर, आणि त्यामुळे इट इज रेफर्ड दॅट वी शुड यूज an instrument with higher frequency and higher external magnetic field. Okay, so this is all about the quantum mechanics or quantum principle of NMR spectroscopy. यामध्ये काही अडचण असेल तर विचारा, फास्ट क्विक रिॲक्शन द्यायची, आपला वेळ नको जायला. कुणाची काही अडचण असेल, किती सिंपल अडचण असेल तरी विचारा, किती छोटीशी शंका असली विचारायचंय. यस, इज देयर एनी डाऊट? म्हणजे मला तो पॉइंट एक्सप्लेन करता येईल पुन्हा, आहे का समजलंय सर्व? क्वांटम अप्रोच समजलाय का NMR प्रिन्सिपलचा? येस ऑर नो? अरे आहेत ना सर्व जॉईन? येस सर. फास्ट बोलायचंय. ओके, सो this is about the quantum principle. Now one more point, that is the saturation. आता ही सॅच्युरेशन कन्सेप्ट काय आहे पहा. जर आपण एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केली आणि काही वेळाने जर हा पॉप्युलेशन गॅप खूप कमी असेल, हा पॉप्युलेशन मधला डिफरन्स खूप कमी असेल आणि आपण रेडिएशन अप्लाय केल्यानंतर काय होतं, अल्फा लेवल मधले न्यूक्लिआय बीटा लेवल मध्ये जातात. समजा वरती अल्फा लेवल मध्ये 4 न्यूक्लियस असतील, बीटा लेवल मध्ये 2 न्यूक्लियस असेल तर एक इलेक्ट्रॉन किंवा एक न्यूक्लिआय हा अल्फा लेवल मधून बीटा लेवल मध्ये गेला तर काय होईल, बीटा लेवल मध्ये पण 3 न्यूक्लिआय होतील, अल्फा लेवल मध्ये पण 3 न्यूक्लिआय होतील. अँड दिस कंडिशन or this situation that it is not good for our spectra, कारण ही दोन्ही संख्या जर न्यूक्लिआयची सेम असेल तर आपल्याला NMR सिग्नल मिळत नाही. So this is called as saturation when or sometime while sample irradiating with radio frequency radiation, equal population of nuclei takes place at alpha and beta energy level,
this condition is said to be the saturation of nuclei. And at this saturation, there is no absorption of radiation. If the population of nuclei at alpha level and beta level is same, then there is no absorption of radiation, and that is not good for our spectra. Okay, so this saturation point when reached, it is not good for spectra because no radiation absorbed after this saturation. If there is no population difference जर 0 असेल तर radiation absorb होत नाही. Okay, this is called as saturation. So this is all about the quantum mechanics. Now we move towards next, that is the classical approach. Okay, there is another one theory, second theory, which explains the principle of quantum mechanics, and it is classical approach. So what is this classical approach? In quantum approach, we consider the alpha and beta energy level. Okay, now in classical approach, there is no such energy levels. In classical approach, we does not consider the energy levels. Here, if we compare the behavior of classical approach, it is compared with the behavior of the top or gyroscope. Okay, top म्हणजे काय माहिती आहे ना? Top, what is meaning of top or gyroscope? भवरा पाहिलाय का तुम्ही? भवरा कसा फिरतो? ओके, भवरा आपण जर भवरा फिरवलाय का कधी? भवरा फिरवल्यानंतर कसा फिरतो तो असा स्ट्रेट एका लाईन मध्ये त्या पॉइंट वरती फिरतो का? नाही, त्याचं मुवमेंट थोडा असा गोल असतं पहा, बरोबर? तो जर बंद पडताना पाहिला भवरा, जर असा त्याचा स्पीड कमी कमी झाला तर त्याचं काय होतं? असं रोटेशन होतं, बरोबर? आणि हे जे रोटेशन आहे हेच न्यूक्लियसचं रोटेशन असतं पहा. न्यूक्लियस जे आहे ते स्वतःभोवती फिरता फिरता ते असे टिल्ट असतात. ओके, आपण जर हा न्यूक्लियस असा घेतला तर तो, हे बघा, ही लाईन किंवा हे बोट म्हणजे न्यूक्लिय आहे. व्हिडिओ दिसतोय ना तुम्हाला माझा? कॅन यू सी दिस व्हिडिओ? हो सर. येस सर. हा, आपण ही जर न्यूक्लियसची डायरेक्शन धरली तर आपण तो न्यूक्लियस कसा फिरत असतो? या पद्धतीने असा गोल फिरत असतो पहा, लाईक दिस. इट्स nucleus is moved like this. It is called as precessional frequency of nucleus. ओके, याला काय म्हणतात? न्यूक्लियसची प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी. तोच आपण तिथे या डायग्राम मध्ये न्यूक्लियसची प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती या पद्धतीने दाखवली आहे पहा. हा जो न्यूक्लियस आहे तो स्वतः भोवती फिरता फिरता तो असा, त्याचं मोशन हे थोडस गायरोस्कोप टाइप असतं पहा. तो स्वतः भोवती फिरत असतो, जसं अर्थचं रोटेशन आहे पहा. पृथ्वी माहिती आहे ना, स्वतः भोवती फिरता फिरता ती फिरते, पण कशी फिरते? तिचा सुद्धा गायरोस्कोपिक टाइप. तिचा जर आपण सेंट्रल ऍक्सिस घेतला तर त्याच्या भोवती ती अशी फिरत असते पहा. अर्थचं रोटेशन पाहिलंय का कधी? हा, तसंच हा न्यूक्लियस पण जो आहे तो स्वतः भोवती जो फिरतो, स्वतः भोवती गोल फिरतोच, पण त्याचं रोटेशन हे कसं असतं? गायरोस्कोप टाइप असतं, भवऱ्यासारखं असतं पहा, बरोबर? तो असा फिरतो, आणि त्यामुळे त्याला हे जे फिरणं आहे त्याचं, याला काय म्हणतात? प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी म्हणतात. इट इज कॉल्ड ॲज प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी. ओके, दिस इज द प्रिसेसिंग न्यूक्लियस. ओके, हा स्वतः भोवती फिरता फिरता आपण जर तो हा असा फिरतोय, त्याला जर इथं सेंटरला एक ऍक्सिस पास केला, आपण असं कन्सिडर केलं, अन इमेजनरी ऍक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द दिस, तर तो त्या सेंटर भोवती कसा फिरेल? सर्क्युलर पाथ मध्ये फिरेल पहा. असं फिरतोय म्हणजे कसा होतोय तो ह्या सेंटर भोवती सर्क्युलर पाथ मध्ये फिरतोय, बरोबर? आणि मग आपण हा ऍक्सिस काढलाय पहा. इथे हा जो ऍक्सिस काढलाय, आपण जर असं कन्सिडर केलं तर ह्या ऍक्सिस भोवती हा न्यूक्लिय असा सर्क्युलर पाथ मध्ये फिरतोय. स्वतः भोवती फिरता फिरता तो असा फिरतोय पहा. त्याचं मोशन भवऱ्यासारखं आहे पहा. भवरा पाहिलाय ना तुम्ही? भवरा कसा स्वतः भोवती फिरतो, आणि बंद पडताना पाहिलं तर तुम्ही त्याचं रोटेशन कसं असतं? असं असतं पहा. बंद पडण्यापूर्वी स्वतः भोवती फिरता फिरता त्याचं जर मोशन पाहिलं तुम्ही तर असं राउंडेड असतं. ओके, सेम तर त्या पद्धतीनं न्यूक्लियाय हा किंवा न्यूक्लियसची फ्रिक्वेन्सी, त्याला आपण प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी म्हणतो. हे जे आहे न्यूक्लियसचं रोटेशन, ओके, आपण त्याची जर फ्रिक्वेन्सी कन्सिडर केली, एका सेकंदात तो जर एक सर्कल पास करत असेल तर त्याला काय म्हणतात? 1 हर्ट्झ, बरोबर?
एका सेकंदात तो जर असं 1 सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल तर त्याला काय म्हणतात 1 हर्ट्ज. असं जर आपण पाहिलं, याची जर फ्रिक्वेन्सी आपण 60 मेगा हर्ट्ज घेतली, प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी. मेगा म्हणजे किती? 60 मेगा हर्ट्ज म्हणजे किती? 60 × 10⁶. एवढ्या फास्ट तो प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी त्याची असते. 60 × 10⁶ मेगा हर्ट्ज. मेगा मीन्स 10⁶. सो 60 × 10⁶ एवढ्या फ्रिक्वेन्सीना तो न्यूक्लिआय काय होत असतो, त्याची फ्रिक्वेन्सी असते. आणि मग ज्या वेळेस आपण ते रेडिओ फ्रिक्वेन्सी त्यावरती स्ट्राईक करतो, त्या रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी सुद्धा जर 60 मेगाहर्ट्ज असेल तर काय होतं? इन क्लासिकल अप्रोच वी कॉल इट एज अ रेझोनन्स. सो बाय रेझोनन्स द न्यूक्लियस, आता तो अगोदर अलाइन होता पहा. आपण जर एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केलेली असेल खालून, या डायरेक्शनलला एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड आहे, तो अलाइन न्यूक्लियस होता. त्याची प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी आपण कन्सिडर केली 60 मेगाहर्ट्ज आहे. आणि ज्या वेळेस आपण रेडिओ फ्रिक्वेन्सी रेडिएशन 60 मेगाहर्ट्ज त्यावर इरेडिएट करतो, तो इथं काय होतं? रेझोनन्स. द मॅचिंग ऑफ फ्रिक्वेन्सी इज कॉल्ड एज रेझोनन्स. ओके. आणि मग ज्यावेळेस रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी आणि न्यूक्लियसची फ्रिक्वेन्सी मॅच होते, त्यावेळेस रेझोनन्स होतो. आणि तो न्यूक्लिआय काय होतो? इट goes in opposite direction. It shows precessional frequency and its orientation is changed. It moves in a opposite direction to the external magnetic field after absorption of this radiation, and therefore at this 60 megahertz frequency we get absorption band. Okay, so this is the classical approach. Okay, in NMR spectroscopy this is the classical approach. So in this classical approach, तुम्हाला जर हे लक्षात आलं असेल तर आपण ते पुन्हा एकदा समजावून घेऊयात. द क्लासिकल अप्रोच कम्पेअर विथ द बिहेवियर ऑफ द गायरोस्कोप ऑर टॉप. जसं भोवरा फिरतो त्या पद्धतीनं आपण क्लासिकल अप्रोच मध्ये न्यूक्लियसचं मुवमेंट कन्सिडर केलेलं आहे. अँड सो इन दिस क्लासिकल अप्रोच वेन वी अप्लाय एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड, स्पिनिंग न्यूक्लियस रोटेट इन इलिप्टिकल पार्ट. तो असा इलिप्टिकल पार्ट मध्ये रोटेट होत असतो अबाउट द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक external magnetic field, and this phenomena is called as nuclear precession. Okay, and it is observed by Sir Joseph Larmor. The scientist Joseph Larmor observed this nuclear precession, and that's why it is also called as Larmor nuclear precession. Nuclear precession लाच काय म्हणतात? Larmor nuclear precession म्हणतात. And so the number of rotation performed by spinning nucleus in a given time called as precessional frequency. तो न्यूक्लियस पर सेकंद किती रोटेशन परफॉर्म करतो त्याला काय म्हणतात? प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी म्हणतात. प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी समजलंय का? किंवा त्याला लार्मोर फ्रिक्वेन्सी पण म्हणतात. लार्मोर प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी पण म्हणतात. अँड इट इंडिकेट बाय म्यू एल. सिन्स इट इज founded by Larmor, so it is called as mu L frequency. L stand for Larmor. So किंवा WL पण म्हणतात कधी कधी त्याला. आपण एकच वापरूयात, म्यू एल च कन्सिडर करूयात इथून पुढे त्याला. ओके, लार्मोर फ्रिक्वेन्सीला म्यू एल. सो हिअर द नंबर ऑफ रोटेशन परफॉर्म बाय न्यूक्लियस, it is called as precessional frequency or Larmor frequency, and it is very important in classical mechanics because here all depends upon this precessional frequency of nucleus according to classical mechanics. Okay, and so before irradiation with radio frequency radiation, spinning nucleus almost parallel to the direction of external magnetic field. Okay, त्याला आपण काय म्हणतो? अलाइन प्रिसेशन. हे जे न्यूक्लियस आहे, जर आपण डाऊनवर्ड साइडने मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केलेली असली तर हे न्यूक्लियस त्या मॅग्नेटिक फील्डला पॅरलल स्पिन होतील. ओके, त्यांची डायरेक्शन कशी असेल? पॅरलल असेल टू द एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. वी कॉल इट एज अ अलाइन प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी. आणि ही अलाइन प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी कशी असते? इट इज अ लो एनर्जी प्रिसेशन, बट once it is irradiated with radio frequency radiation, after absorbing this radio frequency radiation, okay, or we call it as a resonance condition. Under this resonance condition, the precession nucleus takes place
अपोजिट डायरेक्शन टू द H नॉट. म्हणजे ते अगोदर असे रोटेट होत होते मॅग्नेटिक फील्डला पॅरलल. नाव दे मूव्ह, दे रोटेट अपोजिट टू द एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, इट इज कॉल्ड ॲज दे हाय एनर्जी प्रिसेशन. याला काय म्हणतात? हाय एनर्जी प्रिसेशन. ओके, सो दे गोज टू द अपोजिट डायरेक्शन विथ दे मूव्ह इन अ अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. खालून जर मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केलेली असेल तर ते त्याला अपोजिट डायरेक्शनला मूव्ह होतील. अगोदर या पद्धतीने मूव्ह होतील. दिस इज अ लो एनर्जी प्रिसेशन अँड दिस इज हाय एनर्जी प्रिसेशन. सो आफ्टर absorption of radiation they goes into an high energy precession level. Okay, so the absorbed radiation will be converted into NMR signal. जे radiation absorb होतात मग ते कशात कन्वर्ट केले जातात? NMR सिग्नल मध्ये. सो व्हॉट इज द बेसिक प्रिन्सिपल? आता तुम्हाला जर विचारलं व्हॉट इज द प्रिन्सिपल ऑफ क्लासिकल मेकॅनिक्स इन वन लाईन, जस्ट वन लाईन मध्ये तुम्हाला जर हे प्रिन्सिपल सांगायचं असेल तर ते प्रिन्सिपल कसं सांगता येईल आपल्याला? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मेकॅनिक्स, here we can say this in a single line: the matching of nuclear precessional frequency with frequency of radio frequency radiation is called as resonance. In classical mechanics, resonance काय आहे? The matching of nuclear precessional frequency with frequency of radiation is called as resonance in classical mechanics. And when this resonance takes place, there is an absorption of radiation takes place and we get radio NMR signal at that frequency. ओके, काय आहे? ज्यावेळेस न्यूक्लियसची प्रेसेशनल फ्रिक्वेन्सी रेडिएशनच्या फ्रिक्वेन्सी बरोबर मॅच होते, कारण की रेडिएशनला वेव्हलेंथ आहे म्हणजेच काय आहे? फ्रिक्वेन्सी आहे, बरोबर. ज्यावेळेस न्यूक्लियसची प्रेसेशनल फ्रिक्वेन्सी रेडिएशनच्या फ्रिक्वेन्सी बरोबर मॅच होते, at that time if we consider a magnetic field apply from downward side, nucleus rotate or nucleus having precessional frequency like this. When radiation frequency matches with this new precessional frequency of nucleus, it moves in opposite direction. Okay, with absorption of that radiation it moves in opposite direction to that external magnetic field. ही जी एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केलेली आहे तिला ते न्यूक्लियस अपोजिट डायरेक्शननी प्रिसेस व्हायला सुरुवात होते किंवा त्याला आपण हाय एनर्जी प्रिसेशन म्हणतो. सो दिस इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ क्लासिकल मेकॅनिक्स. ओके, सो दिस न्यूक्लियस, इफ वी कन्सिडर here, this rotate before applying radiation. When we apply external magnetic field, this nucleus rotated in a aligned manner to the external magnetic field. But when we apply external magnetic radio frequency radiation, at that time when the radiation frequency matches with the precessional frequency of nucleus, this nucleus will move in a opposite direction to the external magnetic field. They change their direction and it is called as opposed precession, okay, or high energy precession. So this nucleus will now precess in opposite direction to the external magnetic field like this. Okay, this is the principle of classical mechanics. Quantum mechanics मध्ये काय होत होतं? क्वांटम मेकॅनिक्सचं प्रिन्सिपल एका सेंटेन्स मध्ये आपण कसं सांगणार? When radiation frequency matches with energy gap of E alpha and E beta level, at that time resonance takes place and absorption of radiation takes place and we get NMR signal. This is a quantum mechanics. Okay, काय आहे quantum mechanics? When radiation frequency matches with energy gap between E alpha and E beta level, at that time resonance takes place and absorption of radiation takes place and we get NMR signal. Okay, that quantum mechanics. Classical mechanics मध्ये काय आहे? Matching of nuclear precessional frequency with frequency of radiation. At that time resonance takes place and radiation will absorb and we get NMR signal at that frequency. Okay, is there any doubt in classical and quantum mechanics? हे बेसिक प्रिन्सिपल आहे पहा. बाकीचे त्याला सपोर्टिंग फॅक्टर आपण एक्सप्लेन करूयात, पण बेसिक प्रिन्सिपल लक्षात आलं का? क्वांटम मेकॅनिक्सचं आणि क्लासिकल मेकॅनिक्स मधला मेन फरक. ओके, सो दीज आर द टू मेन थिअरीज विच एक्सप्लेन द प्रिन्सिपल ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. ओके, नाउ
इफ वी कन्सिडर, आता इथं एनएमआर सिग्नल कशावरती डिपेंड असेल मेनली क्लासिकल मेकॅनिक्स मध्ये? Precessional frequency of nucleus. Here the signal NMR signal is depends upon the precessional frequency of nucleus. कारण जेवढी न्यूक्लियसची प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी असेल त्याच फ्रिक्वेन्सीचे रेडिएशन ऍब्सॉर्ब होतील आणि आपल्याला तिथे पीक मिळेल, एनएमआर पीक मिळेल. ओके, सो हियर इन क्लासिकल मेकॅनिक्स द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट or term is precessional frequency, because all that NMR signal depends upon this precessional frequency. Okay, and so what is this precessional frequency? The formula for this precessional frequency is this gamma h naught upon 2 pi. So this precessional frequency of nucleus depends upon gamma h naught upon 2 pi, where this mu L is nothing but Larmor precessional frequency or simply precessional frequency of nucleus. Gamma is nothing but gyromagnetic ratio. Okay, and h naught is the external magnetic field. So in short, we can say that this gyromagnetic ratio, when constant, or 2 and pi are the constant, so this precessional frequency mainly depends upon the 2 point. Precessional frequency is directly proportional to the h naught, and also it is also directly proportional to the gyromagnetic ratio. आणि मग त्यामुळे since signal NMR signal depends upon precessional frequency, it also depends upon external magnetic field and gyromagnetic ratio. कारण precessional frequency कोणावर डिपेंड आहे? यांच्यावरती डिपेंड आहे. So since signal depends upon precessional frequency, it also depends upon h naught, gamma, nature of nucleus and electron cloud. All these factors which affect the precessional frequency we are going to see in detail in next point. आपण ही precessional frequency चे फॅक्टर अफेक्ट करतात, precessional frequency ला कोणते कोणते फॅक्टर अफेक्ट करतात ते आपण नेक्स्ट पॉइंट मध्ये पाहणारच आहोत. So these are the factor which affect the precessional frequency. Main is what? h naught, that is the external magnetic field. Okay, आणि मग जर आपण पाहिलं एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड आपण जर वाढवली 1.41 टेस्ला म्हणजे किती? 60 मेगाहर्ट्ज. 2.35 टेस्ला म्हणजे 200 मेगाहर्ट्ज. 4.70 टेस्ला म्हणजे 200. 7.01 टेस्ला म्हणजे 300. 11.75 टेस्ला म्हणजे 500 मेगाहर्ट्ज इन्स्ट्रुमेंट. हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. 500 मेगाहर्ट्ज इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड किती असेल? 11.75 टेस्ला. Okay, so here if group of nuclei taken in an external magnetic field, little excess precession in aligned manner and little less number of nuclei precession in opposite manner. इथं पण तसंच आहे पहा. जर आपण एखादा सॅम्पल घेतला तर त्यामध्ये आणि त्याला एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केली, जसं आपण क्वांटम मेकॅनिक्स मध्ये पाहिलं होतं ई अल्फा आणि ई बीटा लेवल, तसंच इथं काय आहे? nuclei which is aligned to external magnetic field and nuclei precession which is opposite to external magnetic field. Okay, इथं जर आपण संख्या पाहिली तर aligned number of nuclei ची संख्या काय असेल? नेहमी जास्त असेल as compared to opposed nuclei when we apply external magnetic field h naught. आपण जर इकडून ह्या लोअर डायरेक्शननी h naught अप्लाय केला, एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केली, तर अलाइन एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डला अलाइन डायरेक्शनला प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल, जास्त नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रिसाइज होतील. प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी अलाइन एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्डला अलाइन असलेल्या न्यूक्लियाची संख्या जास्त असेल ऍज कम्पेअर टू अपोजिट डायरेक्शनला प्रिसाइज होणाऱ्या न्यूक्लियसची संख्या. इकडे जर आपण 3 घेतले तर वरती 2 असतील. ओके, इकडे 4 घेतले तर वरती 2 असतील. असं अलाइन डायरेक्शनच्या न्यूक्लियसची संख्या ही नेहमी जास्त असते. ओके, व्हेन वी अप्लाय एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड. आणि मग अशा वेळेस ज्यावेळेस आपण रेडिओ फ्रिक्वेन्सी अप्लाय करतो, त्यातले काही न्यूक्लियाय हे फ्रिक्वेन्सी ऍब्सॉर्ब करून काय होतात? पुन्हा इकडं अपोजिट डायरेक्शनला जातील आणि ही संख्या आणखी वाढेल. इथं आणखी 3 होतील पहा. 2 होते तर 3 न्यूक्लियाय अपोजिट डायरेक्शनला प्रिसाइज होतील. ओके, सो दिस इज द मेन थिंग और बेसिक थिंग अबाउट द दिस क्लासिकल मेकॅनिक्स. क्लासिकल मेकॅनिक्सचं प्रिन्सिपल समजलंय का? येस,
क्लासिकल मेकॅनिक्स प्रिन्सिपल समजलाय का? येस ऑर नो? Yes, sir. Okay, so after seeing this principle in short, आपण क्लासिकल मेकॅनिक्सचं प्रिन्सिपलचं सगळ्यात महत्वाचं वाक्य कोणतं आहे? दिस मॅचिंग ऑफ न्यूक्लिअर प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी विथ फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड ॲज रेझोनन्स हिअर. इथं रेझोनन्स कोणता असेल? मॅचिंग ऑफ प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी विथ फ्रिक्वेन्सी ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड ॲज रेझोनन्स, and at resonance point absorption of radiation takes place and we get NMR signal. This is the very important sentence in this classical mechanics. Okay, now we move toward the another one important point, and this is also very useful for us. It is the precessional frequency, the factor which affect the precessional frequency. कोणते कोणते फॅक्टर अफेक्ट करतात प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सीला ते आपण पाहणार आहोत. त्यामध्ये पहिला आहे स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड H0. सेकंड फॅक्टर आहे गायरोमॅग्नेटिक रेशो. थर्ड फॅक्टर आहे नेचर ऑफ न्यूक्लियस. आणि फोर्थ फॅक्टर आहे इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी ॲट न्यूक्लियस. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट फॉर अस. ओके, कारण याच्यावरच सगळं डिपेंड आहे. आपले सगळे सिग्नल याच्यावरतीच डिपेंड आहे, या चौथ्या फॅक्टरवरती. कोणत्या? इलेक्ट्रॉन क्लाउड वरती. कारण प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सीला जे फॅक्टर अफेक्ट करतात तेच कोणाला अफेक्ट करणार? एनएमआर सिग्नलला. कारण एनएमआर सिग्नल म्हणजेच काय? जिथं प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी रेडिएशनच्या फ्रिक्वेन्सी बरोबर मॅच होते तिथं एनएमआर सिग्नल मिळतो, बरोबर. आणि मग ही प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी कोणत्या कोणत्या फॅक्टरवरती डिपेंड आहे, त्याच फॅक्टरवरती एनएमआर सिग्नल डिपेंड असेल, बरोबर. सो we can see one by one all this factor. First one is the strength of external magnetic field H0. Okay, and we know that precessional frequency is directly proportional to H0. म्हणजेच जेवढं मॅग्नेटिक फील्ड जास्त, एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड जेवढी जास्त, तेवढा न्यूक्लियर फास्ट प्रिसाइज होईल. प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी जास्त असेल, लाईक दिस. जेवढी कमी तेवढा स्लोली प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी कमी असेल. जेवढं जास्त तेवढा तो जास्त त्याची प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी असेल. ओके, सो विथ इन्क्रीजिंग एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी ऑफ न्यूक्लियस ऑल्सो इन्क्रीजेस. जर आपण पाहिलं ॲट 1.41 टेस्ला प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी जर 60 मेगाहर्ट्ज असेल तर 2.35 टेस्लाला ती किती असेल? 100 मेगाहर्ट्ज. मेगाहर्ट्ज म्हणजे माहिती आहे ना, 10⁶ हर्ट्ज. 100 into 10⁶ हर्ट्ज. 60 मेगाहर्ट्ज म्हणजे किती? 60 into 10⁶ हर्ट्ज. सो दिस इज द डिफरन्स इन प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी ऑफ न्यूक्लियस. 1.41 टेस्लाला 60 मेगाहर्ट्ज असेल तर 2.35 टेस्लाला 100 मेगाहर्ट्ज प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी असेल, वाढेल. ओके, and so this precessional frequency is also directly proportional to the magnetic moment. कुणावरती कुणाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असेल? मॅग्नेटिक मुवमेंटला पण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असेल. ओके, सो हिअर आता जर आपण कंपॅरिझन केलं पहा, हाऊ दिस एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड अफेक्ट द डिफरंट न्यूक्लियाय. ओके, जर आपण पाहिला C13 न्यूक्लियर जो आहे त्याचं मॅग्नेटिक मोमेंट आपण कन्सिडर केलं, C13 न्यूक्लियस त्याचं अप्रॉक्सिमेटली किती आहे? 4 टाइम स्मॉलर दॅन H1 मॅग्नेटिक मोमेंट. कारण प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी ही मॅग्नेटिक मोमेंटला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असते. आणि म्हणून आपण जर हे मॅग्नेटिक मोमेंटच्या टर्म मध्ये जर आपण प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी कंपेअर केली दोन वेगवेगळ्या न्यूक्लियसची, तर C13 न्यूक्लियाची प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी ही हायड्रोजन न्यूक्लियसच्या प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी पेक्षा 4 टाइम कमी आहे. इट इज 4 टाइम स्मॉलर दॅन प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी ऑफ हायड्रोजन. आणि त्यामुळे हे दोघांच्या मॅग्नेटिक मुवमेंट मध्ये पण तेवढाच पटीत फरक असेल. ओके, अँड दॅट्स वाय हिअर H1 इज अ मोर पॉवरफुल मॅग्नेट ऍज कम्पेअर टू C13. त्यामुळे आपण हायड्रोजन न्यूक्लियाय जो आहे
we consider it as a more strong magnet or powerful magnet, and that's why precessional frequency of hydrogen atom is very high. ऑब्वियस आहे, हायड्रोजन न्यूक्लियस मास कसा असेल, कमी आहे ना, आणि मास कमी असला तर तो न्यूक्लियर फास्ट प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी दाखवल. हेवी असेल तर काय होईल, स्लो असेल. मग हायड्रोजनच्या आणि कार्बन 13च्या न्यूक्लिअर प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी मध्ये किती फरक आहे, इट इज अ 4 टाइम लेस. कारण की कार्बनचा ऍटॉमिक मास नंबर 13 आहे पा, कार्बन 13 मास नंबर इज 13, हायड्रोजनचा मास नंबर 1 आहे पा. आणि सिंपल आहे, सिंपल लॉजिक आहे पा, ज्याचं वेट कमी असेल त्याची फ्रिक्वेन्सी काय असेल, जास्त. ज्याचं वेट जास्त त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी असेल. ओके, अँड दॅट्स वाय हायड्रोजन, द प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी ऑफ हायड्रोजन ॲटम इज हायेस्ट and it is very high, and that's why its magnetic moment also high, and therefore it acts as strong magnet, and therefore it is very sensitive nucleus. Hydrogen is a very very sensitive nucleus to the change in magnetic field, कारण त्याची सेन्सिटिव्हिटी जास्त आहे. कार्बन आपला स्लोली मूव्ह होतोय, त्यामुळे त्याची सेन्सिटिव्हिटी कशी असेल, कमी असेल. and that's why here if we consider, आपण जर 60 मेगाहर्ट्ज 1.41 टेस्ला मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केली तर हायड्रोजनची प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी 60 हर्ट्ज असेल, तर C13 ची किती असेल, त्याच्या 4 पट कमी, म्हणजे 15 मेगाहर्ट्ज. बरोबर, हायड्रोजन पेक्षा 4 पट कमी असेल म्हणजे 15 मेगाहर्ट्ज असेल. हायड्रोजनची 60 मेगाहर्ट्ज असेल तर ह्या मॅग्नेटिक फील्डला 1.41 टेस्लाला जर हायड्रोजनची फ्रिक्वेन्सी 60 मेगाहर्ट्ज असेल तर कार्बन 13 ची 15.2 मेगाहर्ट्ज असेल. and that's why H1 is considered as highly sensitive nucleus towards the slight change in magnetic moment or slight change in magnetic field. It is highly sensitive. त्याचं थोडं जरी एन्व्हायरमेंट चेंज झालं त्याची फ्रिक्वेन्सी लगेच चेंज होते. ओके, 60 मेगाहर्ट्ज असेल तर 59 होईल किंवा 61 होईल, 61 मेगाहर्ट्ज होईल. ओके, या पद्धतीने त्याची फ्रिक्वेन्सी, थोडं जरी इलेक्ट्रॉनिक फॅक्टर चेंज झाले की त्याची फ्रिक्वेन्सी लगेच चेंज होते. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फॅक्टर, दॅट इज द एक्सटर्नल मॅग्नेटिक फील्ड विच अफेक्ट द प्रिसेशनल फ्रिक्वेन्सी. ओके, ठीक आहे, आपण थांबूया तिथे. जे बाकीचे 3 फॅक्टर आहेत, गायरोमॅग्नेटिक रेशो, नेचर ऑफ न्यूक्लियस आणि इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दीज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर. आणि हेच कोणते फॅक्टर आहेत, द फॅक्टर विच अफेक्ट द एनएमआर सिग्नल. ओके, एनएमआर सिग्नल अफेक्ट करणारेच फॅक्टर आहेत, अँड दॅट्स वाय इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss all this factor in detail. Okay, how this factor